एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनेल. आज आपण स्टँडर्ड 9th मधील चॅप्टर नंबर 1 सेट्स मधील प्रॉब्लेम सेट 1 सॉर्ट आउट करत आहोत. लास्ट लेक्चरला आपण याच सेम प्रॉब्लेम सेट मधील क्वेश्चन नंबर 1, 2 आणि 3 कव्हर केलेला आहे. सो सी दी फोर्थ वन. 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. Out of these, 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth or Pradnya? Or that means we have to take union of given two sets. जे क्लियर सॉल्व करूया म्हणजे लक्षात येईल. पार्थने प्लांट केलेल्या ट्रीजसाठी आपण सेट ए कन्सिडर करूया. सो लेट ए इज द सेट ऑफ ट्रीज planted by Parth. Then B हा प्रज्ञासाठी आपण कन्सिडर करूया. सो B is the set of trees planted by Pradnya. Is it clear? So N of A, that means number of trees planted by Parth, it is 70. That means 70 trees planted by Parth. Then N of B, that means trees planted by Pradnya, 90 trees. 90 trees planted by Pradnya. So both हा वर्ड आलेला आहे. that means A intersection B. is it clear? हा कॉमन वाला आहे. So N of A intersection B, it is also given 25 trees. That means 25 trees planted by Pradnya and Parth all together. Is it clear? So we have to find out N of A union B. Is it clear? So A union B म्हणजेच काय ते आपण मेन्शन करूया फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग. ट्रीज वेअर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा. पार्थ और इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्ड. आयदर और ॲटलिस्ट हा जर वर्ड आला तर आपण युनियन घेत असतो. पार्थ और प्रज्ञा. सो सिम्पली फॉर्म्युला यूज करू शकतो. बाय यूजिंग फॉर्म्युला we know the formula. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. Is it clear? Simply values put करूया. N of A, that means trees planted by Parth, that is 70. N of B, that means trees planted by Pradnya minus intersection चा part, that means both चा common वाला part, that means 25. 25 trees दोघांनी मिळून प्लांट केली आहे. सो 70 plus 90, that means 160 minus 25. Is it clear? So subtraction काय येणार आहे 135. 135 trees planted either Pradnya or Parth. Is it clear? So therefore 135 trees were planted by Pradnya or Parth. Or both of them together. Is it clear? Both of them together. N of A union B, it is 135 trees. It is our final answer. So next question. Question number 5. If N of A, it is 20, N of B, it is 28 and N of A union B, it is 36, then
वी हॅव टू फाइंड आउट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सिम्पली फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. सिम्पल असा क्वेश्चन आहे. सॉल्व करूया. सुरुवातीला आपण गिवन मेन्शन करूया. एन ऑफ ए इट इज 20. देन एन ऑफ बी it is 28. Then n of A union B it is 36. Then we have to find out n of A intersection B. So by using formula n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Is it clear? Simply values put करूया. n of A that means 20 plus n of B that means 28 minus n of A intersection B we have to find out. Then A union B it is 36. Is it clear? So 36 as it is 20 plus 28 that means 48 minus n of A intersection B as it is. n of A intersection B हे फाइंड आउट करायचे आहे. सो हे आपण या साईडला शिफ्ट करूया. त्यानंतर 36 आपण या साईडला शिफ्ट करूया. दॅट मीन्स हे निगेटिव्ह आहे. शिफ्ट केल्यानंतर ते पॉझिटिव्ह होणार आहे. सो n of A union B is equal to 48 as it is minus हे पॉझिटिव्ह आहे. शिफ्ट केल्यानंतर ते निगेटिव्ह होणार आहे. इज इट क्लियर? सो n of A intersection B is equal to 48 minus 36 that means 8 minus 6 2 and 4 minus 3 1. Is it clear? It is our final answer. It is too much easy. Then next question. Sixth one. In a class, 8 students out of 28 have only dog. It is the most important word. Only dog as their pet animal at home. 6 students have only cat as their pet animal. 10 students have dog and cat both. That means common wala part. Then how many students do not have dog or cat as their pet animal at home? So या एक्झाम्पलच्या सोल्युशनसाठी सुरुवातीला आपण वेन डायग्राम प्रेझेंट करूया. सॉल्व करूया. डॉग हे पेट असणाऱ्या स्टुडंटसाठी आपण ए हा सेट कन्सिडर करूया. सो ए. त्यानंतर कॅट हे पेट असणाऱ्यासाठी आपण बी हा सेट कन्सिडर करूया. सो गिव्हन इन्फॉर्मेशन काय आहे? ओनली डॉग दॅट मीन्स फक्त हा शेडेड पार्ट येणार आहे. इज इट क्लियर? ओनली डॉग दॅट मीन्स हा टोटल सेट आहे ऑरेंज सेट. त्यातून आपल्याला हा इंटरसेक्शनचा पार्ट सबट्रॅक्ट करावा लागणार आहे. इज इट क्लियर? सो ओनली डॉग दॅट मीन्स हा शेडेड पार्ट. सो 8 स्टुडंट्स आहेत. त्यानंतर ओनली कॅट दॅट मीन्स हा जर डॉटेड पार्ट केला तर तो ओनली कॅटचा पार्ट येणार आहे. दॅट मीन्स या टोटल सर्कलमधून इंटरसेक्शनचा पार्ट आपल्याला सबट्रॅक्ट करावा लागणार आहे. इज इट क्लियर? दॅट मीन्स हा जो रिमेनिंग पार्ट आहे डॉटेड पार्ट त्यावर काय येणार आहे? 6 स्टुडंट्स. इज इट क्लियर? त्यानंतर 10 स्टुडंट असे आहेत की ज्या स्टुडंटनी डॉग ही आहे आणि कॅट ही आहे. दॅट मीन्स हा इंटरसेक्शनचा पार्ट दॅट मीन्स हा कॉमनवाला बोथवाला पार्ट येणार आहे. इज इट क्लियर? त्यानंतर टोटल स्टुडंट्स किती आहेत? 28. दॅट मीन्स इट इज युनिव्हर्सल सेट. Is it clear? So we can write set A. It is the set of students having dog as a pet. Is it clear? So therefore n of A हे काय येणार आहे? n of A that means हा टोटल सर्कल. इज इट क्लियर? दॅट मीन्स 8 plus 10. कारण या पार्टमधील स्टुडंटकडं डॉग ही आहे आणि कॅट ही आहे. दॅट मीन्स डॉगच्या स्टुडंटमध्ये हे स्टुडंट पण
येणार आहेत. इज इट क्लियर? सो n of a, it is 8 plus 10. That means 18. Is it clear? 18 students. त्यानंतर B is the set of students having cat as their pet. So n of b, that means हा इंटरसेक्शनचा पार्ट प्लस हा ओनली वाला पार्ट. इज इट क्लियर? कारण या 10 मध्ये कॅटचेही मेंबर्स आहेत. इज इट क्लियर? सो 10 प्लस 6, that means 16 students. So therefore both हा वर्ड आलेला आहे. बोथ दॅट मीन्स कॅट प्लस डॉग. इज इट क्लियर? दॅट मीन्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b. इज इट क्लियर? n ऑफ a इंटरसेक्शन b हा गिवन आहे. इट इज 10. हा कॉमन वाला पार्ट. इज इट क्लियर? इट इज 10. सो we have to find out n of a union b. पण इथं मेन्शन करूया. दॅट मीन्स सेट ऑफ स्टुडंट्स having at least one pet. Is it clear? So simply by using formula n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Is it clear? आपल्याला n of u हे फाइंड आउट करायचं आहे. Is it clear? So n of a union b, as it is n of a, it is 18 students, plus n of b, that means 16 students, minus n of a intersection b, that means 10 students. Is it clear? So 18 plus 16, that means 34 minus 10. Is it clear? So 24 students. Is it clear? So therefore we can write number of students having at least one pet are 24 students. Is it clear? सो आपल्याला असे स्टुडंट्स फाइंड आउट करायचे आहेत की ज्यांच्याकडे पेट नाही आहे. दॅट मीन्स युनिव्हर्सल सेट काय आहे? 28. आणि त्यानंतर ॲटलिस्ट वन पेट आहे असे स्टुडंट्स किती आलेले आहेत? 24. इज इट क्लियर? सो 28, दॅट मीन्स युनिव्हर्सल सेटमधून हा 24 आपल्याला सबट्रॅक्ट करावा लागेल. इज इट क्लियर? वी कॅन राईट number of students. Therefore number of students who don't have any pet is equal to total students minus n of a युनियन बी. दॅट मीन्स ॲटलिस्ट काहीतरी आहे ते स्टुडंट्स आपल्याला सबट्रॅक्ट करावे लागणार आहे. दॅट मीन्स टोटल स्टुडंट, दॅट मीन्स युनिव्हर्सल सेट, इट इज 28 मायनस ए युनियन बी हे आत्ताच आपण फाइंड आउट केलेलं आहे 24. इज इट क्लियर? सो 4 स्टुडंट्स. इट इज अवर आन्सर. इथं आपण बेटर अंडरस्टँडिंगसाठी मेन्शन करूया.
हे म्हणजेच काय आहे, स्टुडंट्स हू डोंट हॅव एनी पेट. Is it clear? Then next question. See the question number 7. Represent the union of two sets by Venn diagram for each of the following. सिंपल असा क्वेश्चन आहे. सिम्पली वेन डायग्राम थ्रू आपल्याला युनियन शो करायचं आहे. सॉल्व करूया. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे A is the set of 3, 4, 5 and 7. Then B is the set of 1, 4 and 8. सो या दोन्ही सेटमध्ये 4 हा एलिमेंट कॉमन एलिमेंट आहे. इज इट क्लियर? दॅट मीन्स हा एलिमेंट आपल्याला इंटरसेक्शन पार्टला घ्यावा लागणार आहे. इज इट क्लियर? आपण वेन डायग्राम शो करूया. ऑरेंज सर्कल दॅट मीन्स सेट ए, त्यानंतर ग्रीन सर्कल दॅट मीन्स सेट बी. इज इट क्लियर? त्यानंतर 4 हा कॉमन एलिमेंट आहे. दॅट मीन्स तो कॉमन पोर्शनला इंटरसेक्शन पोर्शनला घ्यावा लागणार आहे. इज इट क्लियर? सो या शेडेड पार्टवर 4 येणार आहे. इज इट क्लियर? सो एचे मेंबर्स काय आहेत? 3, 4, 5 अँड 7. सो 3, 4 इथं मेन्शन केलेलं आहे. सो 5 अँड 7. त्यानंतर बीचे एलिमेंट्स 1, 4 अँड 8. दॅट मीन्स 1, 4 इथं मेन्शन केलेलं आहे. त्यानंतर 8. दॅट मीन्स 4 हा सेट बीचाही एलिमेंट आहे आणि सेट एचाही एलिमेंट आहे. सो A union B is the set of 3, 5, 7, 4, 1 and 8. Is it clear? खूप सिंपल असा क्वेश्चन आहे. त्यानंतर सेकंड वन. E is the set of A, B, C, E and F. Then Q is the set of L, M, N, E and B. सो इथं जर आपण ऑब्झर्व केलं तर बी हा एलिमेंट पी सेटमध्येही प्रेझेंट आहे. त्यानंतर क्यू सेटमध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे. त्यानंतर ई हा एलिमेंट पी सेटमध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे. त्यानंतर क्यू सेटमध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे. दॅट मीन्स बी अँड ई हे कॉमन एलिमेंट झालेले आहेत. दॅट मीन्स ते इंटरसेक्शन पार्टला घ्यावे लागणार आहेत. आपण वेन डायग्राम ड्रॉ करूया. ऑरेंज सेट दॅट मीन्स हा पीचा सेट. त्यानंतर हा ग्रीन सर्कल दॅट मीन्स हा क्यूचा सेट. इज इट क्लियर? त्यानंतर बी आणि ई हे कॉमन एलिमेंट आहेत. दॅट मीन्स हे इंटरसेक्शन पार्टला घ्यावे लागणार आहेत. इज इट क्लियर? हा शेडेड पार्ट दॅट मीन्स हा कॉमन वाला पार्ट. सो बी आणि ई या कॉमन पार्टवर येणार आहे. इज इट क्लियर? सो पीचे मेंबर्स काय आहेत? ए, त्यानंतर बी इथं मेन्शन केलेलं आहे. त्यानंतर सी, ई सुद्धा मेन्शन केलेलं आहे. देन एफ. इज इट क्लियर? त्यानंतर क्यूचे मेंबर्स एल, एम, एन, ई आणि बी इथं मेन्शन केलेले आहे. इज इट क्लियर? सो पी युनियन क्यू इज द सेट ऑफ ए, सी, एफ, बी, ई, त्यानंतर एल, एम अँड एन. ऑर्डर कोणतीही असली तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे. इज इट क्लियर? त्यानंतर थर्ड वन. Set x is the set of all x such that x is a prime number between 80 and 100. That means हा जो सेट रूल मेथडनी मेन्शन केलेला आहे तो सुरुवातीला आपल्याला लिस्टिंग मेथडनी मेन्शन करावा लागणार आहे. जे की त्यानंतर सेट y is the set of all y such that y is an odd number between 90 and 100. That means हे दोन्हीही सेट सुरुवातीला आपण लिस्टिंग मेथडनी मेन्शन करूया. So prime number that means number having only two factors, 1 and number itself. So 80 and 100 च्या between चे prime numbers आपल्याला मेन्शन करायचे आहे. So prime numbers between 80 to 100. Is it clear? So काय येणार आहे? 81 to 90 हे 2 नंबर्स आहेत. 83 and 89. त्यानंतर 91 to 100 हा एकच नंबर आहे 97. इज इट क्लियर? दॅट मीन्स 80 to 100 च्या बिटवीनचे हे 3 नंबर्स आलेले आहेत जे प्राईम नंबर्स आहेत. सो सेट एक्स
हा आपण लिस्टिंग मेथडनी कसा मेन्शन करू शकतो? सेट एक्स इज द सेट ऑफ 83, 89 अँड 87. जितलं त्यानंतर सेट वाय दॅट मीन्स ऑड नंबरचा सेट आहे. इव्हन आणि ऑड हे अल्टरनेट असतात. इव्हन नंबर्स दॅट मीन्स 2च्या टेबलमध्ये येणारे नंबर. सो 2च्या टेबलमध्ये येणारे नंबर्स ड्रॉप करून उरलेले जे नंबर्स आहेत ते म्हणजे ऑड नंबर्स. जितलं सो ऑड नंबर्स मेन्शन करायचे आहेत बट बिटवीन 90 to 100. जितलं सो ऑड नंबर्स बिटवीन 90 to 100. That means y is the set of odd numbers काय येणार आहेत? 91, त्यानंतर 93, 95, 97, 99. जितलं सो वायचा सेट काय तयार झालेला आहे? 91, 93, 95, 97 अँड 99. जितलं सो एक्स आणि वाय हे जर दोन सेट आपण ऑब्झर्व केले तर त्यामधील कॉमन एलिमेंट दॅट मीन्स 97. जितलं 97 हा नंबर दोन्ही सेटमध्ये प्रेझेंट आहे. दॅट मीन्स तो इंटरसेक्शन पार्टला घ्यावा लागणार आहे. जितलं आपण वेन डायग्राम शो करूया. ऑरेंज सर्कल दॅट मीन्स सेट एक्स, त्यानंतर हा ग्रीन सर्कल दॅट मीन्स सेट वाय. जितलं त्यानंतर 97 हा कॉमन एलिमेंट आहे. सो हा इंटरसेक्शन पार्टला घ्यावा लागणार आहे. जितलं सो 97 हा दोन्हीही सेटचा मेंबर आहे. जितलं सो एक सेटमध्ये काय एलिमेंट्स येणार आहेत? 83, 89 आणि 97 हा ऑलरेडी आपण मेन्शन केलेला आहे. त्यानंतर वाय सेटमध्ये 91, 93, 95 त्यानंतर 97 मेन्शन केलेला आहे. सो 99. जितलं सो एक्स युनियन वाय 83, 89, 97, 91, 93, 95 and 99. Is it clear? So next question. See the question number 8. Write the subset relations between the following sets. First one, X is the set of all quadrilaterals. What is meant by quadrilateral? Quadrilateral is nothing but closed figure having 4 sides and 4 angles. So quadrilateral related detail study आपण स्टँडर्ड 8 मध्ये ऑलरेडी केलेला आहे. जितलं त्यानंतरचा y सेट. y is the set of all rhombuses, s is the set of all squares, t is the set of all parallelograms and v is the set of all rectangles. That means squares, rectangles, rhombuses and parallelogram हे quadrilateralचे टाइप आहे. जितलं that means सेट y, सेट t, सेट s and सेट v हे x या सेटचे सबसेट होणार आहेत. जितके आपण सॉल्व करूया म्हणजे लक्षात येईल. सुरुवातीला आपण टाइप्स अँड प्रॉपर्टीज जस्ट रिकॉल करूया. फर्स्ट टाइप आहे रोम्बस. इट इज रोम्बस दॅट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल अँड ऑपोजिट साइड्स आर पॅरलल टू इच अदर. जितलं त्यानंतर स्क्वेअर ऑल साइड्स आर इक्वल देन each angle is of 90 degree. Then opposite sides are parallel to each other. Is it clear? त्यानंतर rectangle. Rectangle मध्ये opposite sides are equal and parallel to each other. Then each angle is of 90 degree. Is it clear? त्यानंतर fourth type parallelogram. That means opposite sides are equal length and parallel to each other. Is it clear? So या प्रॉपर्टीज यूज करून आपण सबसेट मेन्शन करणार आहोत. सो हे 4 जे टाइप्स आहेत ते क्वाड्रिलॅटरलचे टाइप्स आहेत. सो हे जे 4 सेट्स आहेत ते क्वाड्रिलॅटरलचे सबसेट आहेत. इज इट क्लियर? आपण सबसेट मेन्शन करूया. आन्सर फर्स्ट वन, y is the subset of x. That means rhombus is the subset of quadrilateral. Is it clear? इथं आपण अंडरस्टँडिंग साठी मेन्शन करूया y. That means rhombus. Rhombus is the subset of quadrilateral. Is it clear? Quadrilateral. Is it clear? Then second one, S
is the subset of x. Is it clear? That means square S, that means set of square. Is it clear? Square is the subset of quadrilateral. Is it clear? तो त्याचा टाइप आहे, सो सबसेट होणार आहे. Is it clear? Then third, V is the subset of X. V, that means set of rectangle. Is it clear? So rectangle, it is a type of quadrilateral. So rectangle is the subset of quadrilateral. Is it clear? Then fourth one, T is the subset of X. That means parallelogram is also type of quadrilateral. Is the subset of quadrilateral. Is it clear? Then next, fifth one, S is the subset of V. S, that means set of square, and V, that means set of rectangle, because स्क्वेअरच्या प्रॉपर्टीज ह्या रेक्टँगलच्या प्रॉपर्टीज आहेत. सी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल अँड पॅरलल. ही जी प्रॉपर्टी आहे स्क्वेअरची ती रेक्टँगलची सुद्धा प्रॉपर्टी आहे. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ अँड पॅरलल ऑल्सो. इज इट क्लियर? सो S is the subset of V. Is it clear? Then sixth one, X is the subset of T also. That means parallelogram. Is it clear? So स्क्वेअरच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या पॅरलेलोग्रामच्या सुद्धा प्रॉपर्टीज आहेत. दॅट मीन्स स्क्वेअरच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत? अपोजिट साइड्स आर इक्वल अँड पॅरलल. सो पॅरलेलोग्रामची सुद्धा प्रॉपर्टी काय आहे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल अँड पॅरलल. सो we can write S is the subset of T. Is it clear? Then seventh one, S is the subset of Y also. So S, that means set of square. So square ची प्रॉपर्टी आणि त्यानंतर Y, that means rhombus ची प्रॉपर्टी, या दोन मॅच होतात. दॅट मीन्स स्क्वेअरची प्रॉपर्टी काय आहे? ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. रोम्बसची प्रॉपर्टी सुद्धा काय आहे? All sides are of equal length. Is it clear? Opposite sides are equal and parallel. So rhombus ची सुद्धा प्रॉपर्टी काय आहे? Opposite sides are equal and parallel to each other. Is it clear? So S is the subset of Y. Then eighth one, V is the subset of T. V, that means set of rectangle, and T, that means set of parallelogram. See the figure? रेक्टँगलच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या पॅरलेलोग्राममध्ये प्रेझेंट आहेत. सो रेक्टँगलची प्रॉपर्टी काय आहे? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल अँड पॅरलल टू ईच अदर. सो पॅरलेलोग्रामची प्रॉपर्टी सुद्धा काय आहे? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल अँड पॅरलल टू ईच अदर. सो सेट V इज सबसेट ऑफ सेट T. इज इट क्लियर? देन नाइन्थ वन, Y is the subset of T. That means rhombus is the subset of parallelogram. See the figure? Y, that means set of rhombuses, and T, that means set of parallelogram. So rhombusच्या प्रॉपर्टीज ह्या पॅरलेलोग्रामच्या प्रॉपर्टीमध्ये इन्क्लुडेड आहेत. सो rhombusच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ अँड पॅरलल टू ईच अदर. देन ऑपोजिट अँगल्सचे मेजरमेंट सुद्धा इक्वल असतात. इज इट क्लियर? सो पॅरलेलोग्राम मध्ये सुद्धा ऑपोजिट साइड्स ह्या इक्वल लेंथच्या आहेत आणि पॅरलल आहेत. त्यानंतर ऑपोजिट अँगल्सचे मेजर सुद्धा काय आहेत? इक्वल आहेत. इज इट क्लियर? सो वी कॅन राईट Y इज द सबसेट ऑफ T. इज इट क्लियर? फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग हे आपण असं मेन्शन करूया. S, दॅट मीन्स स्क्वेअर is the subset of rectangle. Is it clear? त्यानंतर S is the subset of T. That means
स्क्वेअरमध्ये सगळ्या साईड्स ह्या सेम असतात, सगळे अँगल्स 90 डिग्रीचे असतात. सो स्क्वेअर इज द सबसेट ऑफ पॅरलेलोग्राम. सो स्क्वेअरच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या पॅरलेलोग्रामच्या प्रॉपर्टीमध्ये इन्क्लुडेड आहेत. अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ अँड पॅरलेल टू ईच अदर. ही जी प्रॉपर्टी आहे अपोजिट साइड्स इक्वल अँड पॅरलेल टू ईच अदर ही यामध्ये प्रेझेंट आहे. दॅट मीन्स स्क्वेअर इज द सबसेट ऑफ पॅरलेलोग्राम. त्यानंतर स्क्वेअर इज द सबसेट ऑफ वाय. दॅट मीन्स रोम्बस. त्यानंतर V इज द सबसेट ऑफ T. V दॅट मीन्स सेट ऑफ रेक्टँगल. सो रेक्टँगलच्या प्रॉपर्टीज या सेट टी मध्ये दॅट मीन्स पॅरलेलोग्राममध्ये प्रेझेंट आहेत. ऑपोजिट साइड्स इक्वल अँड पॅरलेल टू ईच अदर ही जी प्रॉपर्टी आहे ती सेटची दॅट मीन्स पॅरलेलोग्राम ड्रॉ करायचा आहे. Opposite sides are equal length and parallel to each other. Is it clear? त्यानंतर y is the subset of t. That means rhombus is the subset of parallelogram. Is it clear? So next question. See the question number 9. If M is any set, then write M union phi and M intersection phi. सिंपल असा क्वेश्चन आहे. सॉल्व करूया म्हणजे लक्षात येईल. सुरुवातीला आपण गिवन मेन्शन करूया. गिवन M is any set, then M union phi is equal to question mark. Then second question आहे M intersection phi is equal to question mark. Is it clear? So M is any set. So तो जर आपण कन्सिडर केला, सपोज M is the set of 1, 2 and 3. Then phi that means empty set येणार आहे. Is it clear? So M union phi हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो आपण युनियन घेऊया. युनियन दॅट मीन्स या दोन्ही सेटमधील सगळे एलिमेंट्स हे युनियनमध्ये येणार आहेत. सो M युनियन phi दॅट मीन्स 1, 2, 3. इज इट क्लियर? सो इथं जर आपण ऑब्झर्व केलं तर M सेटमधील एलिमेंट्स आणि M युनियन phi या सेटमधील एलिमेंट्स हे सेम आहेत. इज इट क्लियर? दॅट मीन्स RHS सेम आहेत. दॅट मीन्स LHS सुद्धा सेम असणार आहेत. इज इट क्लियर? So therefore we can write M is equal to M union phi. Is it clear? हा आपला क्वेश्चन होता. M union phi is equal to question mark. That means हेच आपण व्यवस्थित करून लिहूया. M union phi is equal to M. Is it clear? It is our answer. So या क्वेश्चनचा आन्सर काय आलेला आहे? M. देन या क्वेश्चनचं दॅट मीन्स इंटरसेक्शन घेऊया. इंटरसेक्शन दॅट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ओनली. इज इट क्लियर? सो M इंटरसेक्शन phi. इज इट क्लियर? सेट M मधील एलिमेंट्स काय आहेत? 1, 2, 3. देन phi मधील एलिमेंट्स काय आहेत? काहीच नाही. दॅट मीन्स एम्प्टी सेट. सो कॉमन एलिमेंट्स येतील का? नाही येणार. इज इट क्लियर? सो it is phi. Is it clear? So Venn diagram through समजावून घेऊया. Suppose it is set M, then it is set phi. Is it clear? So M चे एलिमेंट्स काय आहेत? 1, 2 and 3. phi चे एलिमेंट्स that means phi is the blank set. Is it clear? नल सेट असतो तो. सो हा जो इंटरसेक्शन पार्ट आहे इंटरसेक्शन पार्टला नो एलिमेंट्स दॅट मीन्स इट इज एम्प्टी सेट. इट इज
empty set. So we can write m intersection phi is equal to phi. Is it clear? It is our answer. खूप इझी असा क्वेश्चन आहे. दॅट मीन्स एम युनियन फायचा आन्सर काय आलेला आहे एम, अँड एम इंटरसेक्शन फायचा आन्सर काय आलेला आहे फाय. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सी दी 10th question. Observe the Venn diagram and write the given sets U, that means universal set, set A, set B, set A union B and set A intersection B. सिंपल असा क्वेश्चन आहे. सॉल्व करूया. फर्स्ट सेट आहे युनिव्हर्सल सेट. दॅट मीन्स ऑल एलिमेंट्स. जितलं दॅट मीन्स सेट ए मधील, सेट बी मधील आणि रिमेनिंग जे आहेत जे युनिव्हर्सल सेटच्या अंडर आहेत ते सगळे एलिमेंट्स दॅट मीन्स ते युनिव्हर्सल सेटचे मेंबर्स होणार आहेत. जितलं सो 2 3 7 2 3 7 1 5 8 9 10 8 9 10 त्यानंतर 4 11 and 13 4 11 and 13. देन सेट ए. एची एलिमेंट्स दॅट मीन्स या ऑरेंज इलिप्समध्ये आहेत ते एलिमेंट्स. इज इट क्लियर? सो 1 and 5 हे कॉमनवाले आहेत. सो ते ए सेटचे सुद्धा मेंबर्स आहेत आणि ते बी सेटचे सुद्धा मेंबर्स आहेत. सो ए इज द सेट ऑफ 2 3 7 1 and 5. त्यानंतर सेट बी. सो 8 9 10 1 and 5. सो हे कॉमनवाले आहेत ते बीचे सुद्धा मेंबर्स आहेत. सो बी इज द सेट ऑफ 8 9 10 1 and 5. त्यानंतर ए युनियन बी. दॅट मीन्स ए सेटमधील आणि बी सेटमधील सगळे एलिमेंट्स येणार आहेत, बट जे कॉमन एलिमेंट्स आहेत ते वन टाइमच आपण मेन्शन करत असतो. जितलं सो ए युनियन बी मध्ये 2 3 7 1 5 नंतर 8 9 and 10. जितलं त्यानंतर ए इंटरसेक्शन बी. दॅट मीन्स फक्त कॉमनवाले एलिमेंट्स. सो 1 and 5. इज इट क्लियर? सिंपल असा क्वेश्चन होता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द लास्ट क्वेश्चन. इफ n of A it is 7, n of B it is 13, n of A intersection B it is 4, then we have to find out n of A union B. सिंपली फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. सॉल्व करूया. सुरुवातीला गिवन मेन्शन करूया. गिवन n of A it is 7, त्यानंतर n of B it is 13, then n of A intersection B it is 4, then we have to find out n of A union B. Is it clear? So by using formula n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Simply values put करूया. n of A 7 plus n of B 13 minus n of A intersection B it is 4. Is it clear? So 7 plus 13 that means 20 minus 4. Is it clear? So it is 16. Then n of A union B is equal to 16. It is our final answer. Is it clear? So dear friends, इथं आपला हा प्रॉब्लेम सेट संपलेला आहे आणि फर्स्ट चॅप्टर सेट हा सुद्धा इथं संपलेला आहे. सो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.